अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नन ममंगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्टडी को दा जमुंग सरात 6 क्लास जनरल साइंस बुक लास्ट टॉपिक थे। चलो शुरू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मुंग कम सैटेलाइट्स तवायु आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मुंगा मेन मेड सैटेलाइट्स तवायु हागा सैटेलाइट्स कमची इंसान जोड़े कड़ी दी अगर तमुंग सुवायु आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी मसनूई सैटेलाइट्स। सैटेलाइट मुंग सियारे तवायु। These satellites help scientists to learn about weather and many other things on the earth. Following are the kinds of artificial satellites. Sputnik. It is the name of several artificial satellites launched by Soviet Union from 1957 to 1961. The goal of the Sputnik program included studying the Earth's upper atmosphere and testing rocket technology. Sputnik 1 was an unmanned launch, while Sputnik 2 carried a dog. Sputnik satellite मुंगसरात आर्टिफिशियल सैटेलाइट यो किस्म दे कमची सोवियत यूनियन चिकम दे आगो 1957 ना त 1961 पूरी दा सैटेलाइट सकड़ू लॉन्च कड़ू। तदे स्पुटनिक सैटेलाइट मकसद सुदे यानी गोल सुदे गोल मुंग मकसद तवायु दे मकसद दाव चमुंगा त अर्थ कम अपर एटमॉस्फेयर दे आगा स्टडी को और त रॉकेट कम दा टेक्नोलॉजी चिदा दा स्टडी को सही शो। पहले स्पुटनिक 1 चिकमो आगा से अनमेंड लॉन्च यानी आगे के सोख हम नो लका बस खाली वो और बिया स्पुटनिक 2 चिकमो आगे के सो डॉग यानी कुत्ता बक्यो पोषवे स्पुटनिक माने पोषवे दाजम से आर्टिफिशियल सैटेलाइट ते कम चे सोवियत यूनियन तो 1957 ने 1961 पुट लॉन्च करो तदे मकसद से तदे मकसद दा अर्थ अपर एटमॉस्फेयर स्टडी के और रॉकेट टेक्नोलॉजी स्टडी के बिया चे कम स्पुटनिक 1 चे कम आगा बगैर लका पैसेंजर नो और पा स्पुटनिक 2 चे कम दे आगे के सु आगे यो डॉग के रिकड़ो। Geostationary satellites. Geostationary satellites are communication satellites using geostationary orbit. Their speed is equal to the revolving speed of the Earth, that is 24 hours. So these satellites appear stationary from the Earth, that is remain over the same spot above Earth's equator. Pakistan has launched its first geostationary satellite PKSat IR in 2011. तस्तो कुतनुम नखकारी geostationary satellite यानी स्टेशनरी मुंग से तो साकिन दो कम ची खोजिना सही शो नो geostationary satellite मुंग देता बोले geostationary satellite को देता पारा geostationary satellite को गोरा तदे ची कम स्पीड दे आगा बराबर दे तस ज़मकी त स्पीड यानी रिवॉल्विंग स्पीड तदे तज़मकी त स्पीड बराबर दे न खुदा तस तज़मकी ना हर टाइम उगोरा कना दा बसी फिक्स पोजीशन बांधी दा ज़खारे लकच दा स्टेशनरी यानी साकिन न पयोजी वाला अल्डा न देता वचिना geostationary satellite वाई। द्वेम खबर दी कि दा याद साथे च geostationary satellite त कम्युनिकेशन पर्पस त पारा इस्तेमाली गी सही शो
او پاکستان خپل جیو سټیشنری سټلایټ په 2011 کې لانچ کړی و. دا لږ امپورټنټ دی. جیو سټیشنری سټلایټ فرست خبره پکې تاسو کوم چې لکه د بوک کې خو لیکل چې جیو سټیشنری سټلایټ زموږ سره څه لپاره کمیونیکیشن پرپس لپاره استعمالیږي او دې ته موږ ځکه جیو سټیشنری سټلایټ وایو چې د ریوالوینګ سپیډ ځمکې ته ریوالوینګ سپیډ برابر دی. دا موږ ته هر ټایم څه ښکاري؟ فکس پوزیشن باندې ښکاري. دې ته وجه موږ دې ته جیو سټیشنری سټلایټ وایو او پاکستان خپل جیو سټیشنری سټلایټ په 2011 کې لانچ کړی و. اوس لینډسیټ سټلایټس. The Landsat satellites is a series of satellite missions. These have collected information about Earth from space. Landsat satellites have taken photographs from Earth's continents and surrounding coastal regions. Landsat data is used for applications such as mapping land, managing forest land, estimating crop production, and protecting wildlife. Landsat satellites موږ سره څه کوي؟ د ځمکې نه بره کم پس سپیس دی په هغې کې او د ځمکې ټول انفارمیشن کلیکټ کوي. پوه شوئ؟ دا څه کوي؟ د ځمکې کم کانټیننټس کې چې کم کانټیننټس دي د هغې فوټوګراف وباسي او د هغې کم کوسټل ریجن چې دي د هغې فوټوګرافس وباسي. لینډسیټ سټلایټ موږ څه لپاره استعمالوو؟ لینډسیټ سټلایټ موږ لکه کله چې موږ میپ د ځمکې نقشه جوړو د هغې لپاره استعمالوو، یا یو زموږ سره یو ډېر غټ ځنګل وي هغې موږ نقشه جوړو لینډسیټ سټلایټ استعمالوو، یا ډېر غټ فصل وي که نه هغې موږ اسټیمیټ لګوو چې دا موږ سره څونه پروډکشن کوي هغې لپاره موږ لینډسیټ سټلایټ استعمالوو. یا نور داسې کم ځنګل کې چې کم جانور د هغې باره کې انفارمیشن حاصلو د هغې لپاره لینډسیټ سټلایټ استعمالوو. اوس د 4 نمبر کمیونیکیشن سټلایټ. A communication satellite, sometimes abbreviated to COMSAT, is an artificial satellite stationed in space for the purpose of telecommunication. They link remote areas of Earth with telephone and television. مونږه سیکنډ نمبر باندې دلته جیو سټیشنری سټلایټ وي هغه مونږ هم کمیونیکیشن پرپس لپاره استعمالوو او دلته اوس زموږ سره کمیونیکیشن سټلایټس دی دا مونږ کمیونیکیشن لپاره استعمالوو. دا اکثر مونږه ته د ایبریویشن داسې کوو لکه COMSAT، بس دا زموږ سره ایبریویشن دی. دا زموږ سره د ایبریویشن دی. اوس د دې موږ سره کار څه دی؟ د دې موږ سره دا کار دی چې موږ د ټلیفون یا ټلویزیون چې موږ سره کم په هومز کې استعمالیږي نو دا زموږ سره د کمیونیکیشن سټلایټ په ذریعه دا د هغې اپلیکیشن دی. لکه اوس موږ کله چې فون استعمالو دا څه ته وجې نه استعمالو؟ دا کمیونیکیشن سټلایټس دي هغه ساینټسټ په سپیس کې پرېښي دي او د هغې فنکشن دا دی چې هغه زموږ څه کوي؟ کمیونیکیشن کوي. د هغې لکه اوس موږ ټلیفون کوو یا ټلویزیون ګورو دا ټول موږ څه ته وجې نه کوو؟ د کمیونیکیشن سټلایټس ته وجې نه کوو. پولر سټلایټ. Satellites revolving around the Earth over both the North and the South Pole are called polar satellites. They provide weather information and also map zone levels. Polar satellites will help scientists to protect future satellites from atmospheric dangers.
دا وایي چې سټلایټس کم چې ریوالوینګ کوي اراوند د ارت اور بوت نارت او ساوث پول ته هغې ته موږ څه وایو پولر سټلایټ. هسې که تاسو نیم نه تاسو ګورئ پولر یعنی بوت پولز باندې داسې کوي ریولوشن کوي، نارت پول ته هم کوي او ساوث پول ته هم ریولوشن کوي. دا موږ ته څه کوي د ویدر باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي او موږ څه کوي د میپ زون لیول هم موږ ته ښیي. پولر سټلایټ چې کوم دي هغه ساینټسټ ته دا هم انفارمیشن ورکوي چې کم سټلایټ دي هغه اټماسفیر ته وجې نه په ډینجرس کې نه دي، لکه کمیونیکیشن سټلایټ شو یا لینډ سټلایټ شو، ته دې باره کې هم ورته انفارمیشن ورکوي ساینټسټ ته. اوس لاست نمبر زموږ څه دی ګلوبل پوزیشننګ سیسټم نیویګیشن سټلایټ نیویګیشن سټلایټ دا زموږ سره لاست دی. د ګلوبل پوزیشننګ system is a group of 24 satellites that transmit signal to and from all parts of the world. Global positioning system زموږ سره د 24 satellites یو ګروپ دی چې هغه سیګنل اسه کوي د ټول ورلد ته هر یو ورلد نه څه کوي ټول دنیا نه د دنیا ته هر یو پارټ نه څه کوي سیګنل وته ټرانسمټ کوي. The system enable a GPS receiving person to determine his location, speed, direction and time anywhere. Thus global positioning system تدې کار ستې دا څه کوي لکه اوس یو پرسن دی هغه ته هغه لوکیشن ښیي، د هغه سپیډ ورته ښیي، ډایرکشن ورته ښیي او دا ورته وایي چې د هغه په کم ځای کې دی. دا تاسو دا موبایل کې کم جی پی ایس کم میپینګ سیسټم دی که نه، نو دا څه ته وجې نه دی دا ګلوبل پوزیشننګ سیسټم د سیټلایټس ته وجې نه. تاسو ته هر میپ لکه ګلوبل پوزیشننګ سیسټم فنکشن دا دی چې پرسن ته څوک هغه ته هغه لوکیشن وښیي، سپیډ ورته وښیي چې هغه څونه سپیډ سره روان دی، هغه کم ډایرکشن ته روان دی، نارت ته روان دی که ساوث ته روان دی او هغه په کم ځای کې دی. دا ټول کار ته څه دی د جی پی ایس دی یعنی ګلوبل پوزیشننګ سیسټم سیټلایټس. دا موږ څه دا څه د هغې اپلیکیشن دی. پوه شوې په سیټلایټس کاینډز آف سیټلایټ باندې دا نومونه مې زده کړئ بس او یو لاین ورسره زده کړئ بس دا برابر دی. سپوټنیک سیټلایټ بس سپوټنیک سیټلایټ دا دې کې تاسو ته دومره یاد دي سوویت یونین لانچ کړی و، کله نه لانچ کړی و په 1957 نه 1961 کې لانچ کړی و. او سپوټنیک سیټلایټ زموږ ته څه دی ته اپر ارت موږ ته څه باره کې ارت اپر اټماسفیر باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي. صحیح شو. او راکټ ټیکنالوجي باره کې صحیح ده. او بیا سپوټنیک 1 چې کوم و هغه انمین لانچ شوی و یعنی وداوټ پسنجر و. او سپوټنیک 2 چې کوم و هغې کې یو ډاګ و. جیو سټیشنری سیټلایټ کې تاسو را پته چې کمیونیکیشن پرپس لپاره استعمالیږي او جیو سټیشنری موږ دې ته ولې وایو دې لپاره ورته وایو چې دا زموږ څه دی د دې سپیډ او د ځمکې ریوالوینګ سپیډ برابر دی. او دریم دا پوینټ پکې یاد ساتئ چې پاکستان فرست جیو سټیشنری سیټلایټ په 2011 کې لانچ کړی و. پوه شوې. لینډ سیټلایټ کې د نیم نه تاسو ته ظاهر چې دا موږ څه لپاره استعمالو بس میپینګ لپاره یا کراپ منیجمنټ لپاره یا داسې وایلډ لایف پروټیکشن لپاره دې لپاره بس. صحیح شو. او کمیونیکیشن سیټلایټ خو تاسو پته بس کمیونیکیشن لپاره استعمالو. موږ کور کې چې کوم دا ټلیفون دی ټلویزیون دی دا ټول زموږ څه دی کمیونیکیشن دا موږ سره ته کمیونیکیشن سیټلایټ
د وجې نه دي. بیا پولر سیټلایټ مونږ هغه سیټلایټ ته وایو کوم چې په دواړه پول ته ریوالوینګ کېږي، یعنې نارت او ساوث دواړه. ټول ته نیم نه تاسو ته پته چل چې د دې سیټلایټ څه فنکشن دی او څه کار دی. صحیح ده. او جی پی ایس یعنې ګلوبل پوزیشننګ سیسټم مونږ ته څه ښایي. تاسو اکثر وګورئ په دې موبایل کې یو اپلیکیشن دی چې هغې نوم دی جی پی ایس، کوم باندې چې څه کوو مونږ لوکیشن معلوموو. صحیح ده. دا څه ته وجې نه مونږ سره یي، دا یو ساینسدانانو دا یو ګروپ اف 24 سیټلایټس دي، هغه په سپیس کې پرېښي، هغې ته وجې نه مونږ څه کوو، مونږ ته یو لوکیشن باره کې پته چلی یا پوزیشن باره چې کوم ځای کې یمه یا سپیډ او ډایرکشن، دا ټول مونږ ته دې ته وجې نه معلوموو. اوس یوزز اف سیټلایټس مونږ سټډي کوو. Scientists have developed many kinds of satellites, each designed to serve a specific purpose or mission. Telecommunication satellite help in carrying radio, TV and telephone signal over long distances. Navigational satellites pinpoint the location of objects on Earth. Weather satellite help in weather forecast. بس د یوزز اف سیټلایټ دا خو اسان دی، دا تاسو خپل هم سټډي کولی شئ. لکه ساینټسټ ډېر شي کاینډ اف سیټلایټس یې ډیولپ کړي دي، او هر یو سیټلایټ چې کوم دی د هغه یو سپیسیفیک فنکشن دی. لکه ټیلیکمونیکیشن سیټلایټ، ټیلیکمونیکیشن سیټلایټ زموږ سره څه کې مدد کوي، لکه ریډیو سیګنل یا ټي وي سیګنل، ټلیفون سیګنل یو لانګ ډسټنس پورې وړي. نیویګیشن سیټلایټ دی، هغه موږ ته لوکیشن په ارت باندې ښایي. ویدر سیټلایټ دی، هغه ارت باره کې موږ ته ښایي. بس دا خو ټول کم یوزز دي. هغه تاسو چې تاسو د کاینډس اف سیټلایټ ښه صحیح ووایئ، نو به دا یوزز په هغې کې راځي بیا. صحیح ده. بس دې کې داسې خاص نور څه نشته، او دا یوزز تاسو خپله سټډي کوئ. بس دا چپټر دلته ختم شو، او زموږ 6 کلاس بک هم ختم شو. که بیا هم تاسو ټاپک کې مسله تاسو تپوس کولی شئ، زه به تاسو ته دوباره ایکسپلین کړم. صحیح ده. او بس نور خو داسې خاص څه نشته، بس چپټر ختم شو. انشاءالله تعالی که تاسو ته بیا څه کې هم مسلې که نه، زه به تاسو ته دوباره هغه ټاپک ایکسپلین کوم. او ما نه به ډېر شی غلطیانې شوي په دې کې. کله چې دا بک ما سټډي کوم، زما فرسټ ټایم و، هغه لینګویج به بیا هغه شانتې نه وي. صحیح ده. زما ټیچنګ ایکسپیرینس نه و دې نه مخکې، خو دا فرسټ ټایم و. او که تاسو ته بیا هم مسلې، زه به تاسو ته بیا ایکسپلین کوم. او که زما لینګویج باندې نه پوهېږئ، زه به هغه لینګویج ستاسو مطابق کوم. هر قسم مسله تاسو ته یم، زما هغه دغه ځان نه وباسم، کمې چې په ما کې ستاسو مطابق به شم. صحیح ده. خو تاسو صرف او صرف دا یو مهرباني وکړئ چې کم ماشومانان غریبانان یې، وسې نه کېږي ته ټیوشن یا داسې غټ سکول ته تلو وسې نه کېږي، نو تاسو داسې وکړئ چې دا ویډیو هغې ماشومانانو ته ورسوئ. صحیح ده. نو زموږ نه چې څونه هم کېږي که نه، نو زه یم چې د هغې ماشومانانو مدد وشي. دې کې ما ډېر شی داسې الفاظ تاسو ته ښودلي چې هغه به لکه هسې که تاسو هغه اورېدلي مې که نه، نو چې صرف لکه اوس په 6 کلاس لیول باندې تاسو اوس دومره پوهېږئ چې جی پی ایس یعنې ګلوبل پوزیشننګ سیسټم ګروپ اف 24 سیټلایټس دی، او جیو سټیشنري سیټلایټ شو، سپوټنیک سیټلایټ شو. صرف دا نومونه هم درته پته وي که نه، نو مخکې تاسو ته به ډېر زیات اسان وي. صحیح ده. بس صرف دا نومونه هم تاسو لکه هسې دا ویډیو هم تاسو اورېدلي، نو تاسو ته به اساني وي، ما ته پته ده. صحیح ده. بس مخکې ټول هم دا شیزونه ریپیټ شوي دي. 9 10 11 12 ټول هر څه کې دا شیزونه ریپیټ شوي دي. او ما ته پته ده چې دې کې دا ځینې پروننسیشن هم داسې دي چې هغه 6 کلاس سټوډنټ نه شي ویلی ځان نه، او ورډ مینینګ پکې داسې دي چې په هغې باندې نه پوهېږي،
نو ډېر به مانه پاتې شوي مې، خیر دی لږ ډېر به مې درته ښودلي، نو بس هغه به یې زده کړي چې کوم ماشومان غریبانان وي او وس یې نه کېږي. نو بس نن دې پورې برابر دی او زموږ دا بک ختم شو. انشاءالله تعالی که بیا تاسو 7 کلاس کې وای نو 7 کلاس بک درته کېدای شي بیا زه وښیم. صحیح ده؟ بس والسلام او خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ. صحیح ده؟ فاروق فاؤنډیشن لپاره ډېر زیات دعا کوئ.